वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनादिमुक्तराज सद्गुरु श्री मुक्तानंद स्वामी सेवित ठाकुरजी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय च नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुरजी महाराजनी, श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी, श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। अनादि मुक्तराज परम पूज्य स्वामी श्री सेवित ध्येय स्वरूप प्राप्य स्वरूप ठाकुरजी महाराज मुक्तानंदीय परंपराना ए पावनकारी सद्गुरु संतोना चरण कमर में दंडवत प्रणाम साथे एमने वंदन। मोक्ष प्रदाता प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुजी जेमनी प्रेरणा जेमना आशीर्वाद जेमनी कृपा थी हूँ ने तमे भजन करी सकीए छे, भगवानना मार्गे चाली सकीए छे, बळ प्राप्त करी सकीए छे एवा मोक्ष प्रदाता प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुजी ना चरणों में पण दंडवत प्रणाम सहित वंदन। पूज्य गुरुजीना प्रतिनिधि स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी एमना चरणों में पण दंडवत प्रणाम सहित वंदन। पूज्य संतोना चरणों में पण वंदन। सर्वे हरिभक्तों ने पण खूब भावती मारा जय स्वामीनारायण। हवे हूँ व्यासपीठ मांथी नीचे आवी जाऊँ, बराबर। वाला भक्तो, आपणे आ ब्रह्मसत्रनी अंदर आज चौथो दिवस छे अने आ चौथा दिवसे आगळ पण आपणे विविध कार्यक्रमों माण्या, विविध कथाओ, विविध प्रोग्रामों, रात्रि प्रोग्रामों वगैरह माण्या। आओ अत्यारे पण प्रेजेंटेशनना माध्यमे कथा वार्तामां प्रवेश करीए। एक वार एक महात्मा एक गाम में गया, एक गृहस्थना घरे गया। महात्मा भिक्षा मांगवा माटे निकळेला अने घरे घरे जाए अने बोले, नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु, नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु। एक दिवस एक गृहस्थ ने घेरे महात्मा गया अने गृहस्थ ने कीधुं कि मने भिक्षा आपो। गृहस्थ बहार आव्यो पण चेहराथी एवुं लागतुं हाव गरीबड़ो छे। चेहरा पर निराशा हती, तंदुरस्ती देखाती न हती। पेला गृहस्थे कीधुं कि महात्मा तमे मारे द्वार आव्या छो ने एनो मने आनंद छे, पण मने दुख ए वातनुं छे कि हुं तमने आपું शुं, मारी पासे कशुंय नथी। हूँ तमने शुं आपું? हूँ मारी बात करूँ तो हूँ 3 दिवसथी भूख्यो छुं। मैं 3 दिवसथी एक अनाजनो दाणो पण मैं पेटमां नाख्यो नथी। हूँ शुं तमने आपी शकું? गामना लोको पण बहु सारा छे कि अत्यार सुधी मने घणी मेहनत करी अने मने मदद पण करी छे, पण ए समय पण केटलो लांबो चाले, ए समयनो अवधि पण पूर्ण थयो। हवे हूँ अन्न भेगो थई शकतो नथी, तमने शुं आपું? महात्मा के तो भूलो पड़े छे। महात्मा एवुं कीधुं कि आ समयनी अंदर अत्यारे तारा जेवो कोई धनवान नथी। पेलो चौंकी गयो एकदम। पेलो के मारा जेवो कोई धनवान नथी, केवी वात करो छो तमे? महात्मा के हूँ साची वात करूँ छुं, तारा जेवो कोई धनवान छे ज नहीं। तो के बने नहीं,
મારે અન્ન ભેગું નથી થવાનું, તમે ધનવાનની વાત કરો છો? તો કે હા, હું બરાબર કહું છું. તો કે ના, તમારી વાતમાં ખોટી વાત છે. પછી એ મહાત્મા બહુ લાંબી વાતચીત થાય છે ને પછી મહાત્મા કહે છે, અચ્છા ચાલ તારા ઘરમાં જઈએ. ઘરની અંદર જાય છે ને ત્યારે એક ખૂણામાં એક પથ્થર પડેલો હોય છે. પૂછે છે મહાત્મા કે આ શું છે? ત્યારે પેલો કે આ શિલા છે, એક પથ્થર છે. મહાત્મા કહે છે, હું એને પથ્થર તરીકે નથી જોતો, એ પથ્થર નથી. પેલો કે પહેલેથી તમારી દ્રષ્ટિ બદલાયેલી છે, એટલે એમાં કંઈ નવું નથી, આ પથ્થર જ છે. હું એકલો નહીં, 1000 માણસોને બોલાવીને કહો ને તો આ પથ્થર જ છે. પેલા મહાત્મા કહે છે કે આ તો પથ્થર નથી. પેલો કે આ પથ્થર જ છે. બહુ રકઝક ચાલે. પેલા તો ચોખ્ખું મહાત્માને કહી દીધું કે તમારી દ્રષ્ટિમાં ફેર છે. ત્યારે મહાત્માએ કીધું, તમારા ઘરમાં કોઈ લોખંડની વસ્તુ છે? હોય તો લાવો. પેલા ગ્રહસ્થે કીધું કે તમે સંન્યાસી પણ અમે ગ્રહસ્થ, લોખંડની વસ્તુ તો મળે જ ને. સાણસી મળે, કળશી મળે, તાવેથો મળે, એ બધું મળે. એટલે એ ઘરમાંથી લોખંડની વસ્તુ લઈ આવ્યો. મહાત્માએ પોતાના હાથે એ પથ્થરને સ્પર્શ કરાવ્યો અને અચાનક એક ઝબકારો થયો. લોખંડ આખું ફેરવાઈ ગયું સોનામાં. શેનામાં? સોનામાં ફેરવાઈ ગયું. પેલો વિચારમાં પડી ગયો અને પછી માની લીધું. એની પણ દ્રષ્ટિ ફેરવાઈ ગઈ. એને પણ સમજી લીધું કે હું ખરેખર પથ્થર નથી જોતો, હું તો આ પથ્થરના રૂપમાં શું જોઉં છું? પારસમણી. આ દુનિયાની અંદર પણ ઘણીવાર માણસ ઘણો દુઃખી રહે છે. ચાલો, દુઃખ છે ને દુઃખી રહે તો વાત બરાબર છે, પણ જેના ઘરમાં પારસમણી પડી હોય અને પછી દુઃખી રહે ને તો એ મોટું આપણું કહેવાય ને, અભાગ્યો કહેવાય. તો આપણા લોયાધામ પરિવારની અંદર પણ જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, ગુરુજી પહેલા દિવસની જ કથાની અંદર કીધું હતું, ક્યારેક સૌ કોઈ લોકો પોતાના દુઃખ જોયા કરે, પણ જો એવું જોઈએ કે મોટાએ મારા માટે શું કર્યું છે, ને મારી પાસે શું છે, તો ગુણાતીતાન સ્વામીના શબ્દમાં કહીએ ને તો ગાંડા થઈ જવાય. એવી પરિસ્થિતિનું આખું સર્જન થાય. માટે આપણો વિષય છે લોયાધામમાં અજોડ કાર્યો. પૂજ્ય સંતોએ નક્કી કરી ને આ વખત જે સંતોને વિષય આપ્યા એમાં લોયાધામની અંદર અજોડ કાર્ય. આમ તો સમજી શકીએ કે અજોડ કાર્ય એટલે જેની જોડ ના જડે એવા. આગળ જઈએ. કોઈ પણ નામ છે, એ નામ છે ને ખાલી નામથી મહાન નથી થવાતું. નામ તો ઘણાના પણ સારા હોય છે. નામ પ્રમાણે લોકો માતા પિતા પણ એવું વિચારતા હોય કે નામ બહુ સારું હોય, બરાબર, પણ કોઈ પણ લોકોને છે ને એના કામથી ઓળખે છે, નામથી નથી ઓળખતા. નામ એના કામથી થાય છે. જો કામ સારું ના હોય ને તો નામ ભલે ને ગમે તે સારું હોય. આજે સંપ્રદાયના ઇતિહાસની અંદર જોઈ લો તમે, નામ રઘુનાથ દાસ, કેટલું સરસ નામ છે. રઘુનાથ દાસ, કેટલું નામ સરસ છે. પણ મેં હજી સુધી નથી સાંભળ્યું કે નામ હવે સંપ્રદાયમાં કોઈ રાખશે કે રાખ્યું હશે. વ્યક્તિ કર્મથી મહાન બને છે, એના કામથી મહાન બને છે. નામ પણ એના કામથી થાય છે. ગુણાતીતાન સ્વામીની વાતમાં એક વાત આવે છે. દિલ્હીનો બાદશાહ શેરખા, એની સભાની અંદર એક બીજો શેરખા આવે છે અને બાદશાહ બોલે છે, બોલ તારું નામ શેરખા છો તું? ત્યારે ગરીબ થઈને એકદમ બોલે છે, હા મહારાજ, હું પણ શેરખા, પણ કેવો શેરખા? તો કે જેવા લબરખા, ચબરખા ને પગરખા એવો હું શેરખા. કેવો? જેવા લબરખા, પગરખા ને ચબરખા એવો હું શેરખા છું, અને તમે તો દિલ્હીના સુલતાન છો, મહારાજ છો. ફેર પડી જાય છે. આપણે જોઈએ માણસને આમ તો ન્યૂઝની અંદર કા રમતનો શોખ હોય જાણવાનો અને કા રાજકારણનો, પણ રમતની અંદર પણ ઘણા બધા એવા થઈ ગયા કે જેને આપણે ઘણા ઓળખતા પણ નથી, નામ નથી જાણતા, પણ એવા ઘણા જે રમતવીરો થઈ ગયા
કે જેનું આપણે નામ બધા જ જાણતા હોય છે, બરાબર. એવી રીતે રાજકારણની અંદર પણ કોઈક એવા રાજપુરુષ મહાન થઈ ગયા હોય કે જેની વિશ્વમાં સૌથી ઊંચી પ્રતિમા બની શકે છે, એવા રાજપુરુષ પણ થાય છે, પણ એના કામથી થાય છે. આખા અખંડ ભારતને ભેગું કરવાનું, રજવાડાને ભેગા કરવાના, એવું કામ એ કરી શકે છે. અને એવી જ રીતે સંતના માર્ગે પણ, સાધુતાના માર્ગે પણ કોક એવા મહાપુરુષ હોય છે જેની સાધુતાની છાપ, અને આજે આપણે જોઈએ અનાદિ મુક્તરાજ પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી, જેમનું સ્થાન ગોપાળાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મોટા મોટા સદગુરુ સંતો મહારાજના હૃદયમાં પણ જેનું સર્વોપરી સ્થાન હતું, એવા પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી, એમની સાધુતા, એમના સર્વોપરી સદગુણ એને લઈ અને આજે આખો સંપ્રદાય સ્વયં મહારાજ કે આ સત્સંગની માં છે, સર્વોપરી સંત છે. વાલા ભક્તો, એવી રીતે નામની સાથે સાથે સ્થાન પણ આપણે આમ વિચારીએ ને કે પોરબંદરની ચોપાટી અને વડોદરાની કમાટી, બરાબર, એમ ઓળખે, ખાવામાં પણ ઓળખે કે વડોદરાનો કંઈક ચેવડો કે પછી સુરતની ઘારી, બરાબર. તો એ સ્થાન પરથી અમુક વસ્તુ ફેમસ છે, પણ દરેક સ્થાનની મહત્વ છે ને એની ઐતિહાસિક ભૂમિકા સાથે જોડાયેલી છે, એના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલી છે. ઇતિહાસ કેટલો બળવાન છે ને એટલું એ સ્થાન એટલું બળવાન થાય છે. કાશીની અંદર અમે સંતો બધા રહેતા, એક હોસ્પિટલ છે ત્યાં. એ હોસ્પિટલનું નામ હેરિટેજ હોસ્પિટલ. બધા સંતો જ્યારે બીમાર પડે ને ત્યારે દવાનો નાસ્તો લેવા માટે ત્યાં જ જાય. તો એ હોસ્પિટલની અંદર એક સૂત્ર, દાદર ચડીએ ને આમ રેગ્યુલરલી બધા સૂત્ર કેવું લખતા હોય, અવાજ ના કરશો, શાંતિ જાળવજો, બરાબર. પણ આ એક વ્યવસ્થિત ભાષામાં લખેલું સૂત્ર છે, જે પ્રત્યક્ષ રીતે નથી કહેતું પણ પરોક્ષ રીતે કહે છે કે તમે શાંત રહ્યો. તમે, આ સૂત્ર છે આપકા વ્યવહાર ही आपका પરિચય है. અને એમ જ સંતો જતા હતા એટલે જોઈએ સૂત્રને, અને સૂત્ર વાંચ્યું પછી છે ને વિચાર એવો આવે કે આપકા વ્યવહાર ही आपका પરિચય है. પછી અમુક પ્રસંગો આપણને યાદ આવે. આખું એમ કોઈ માણસ બાંધે ને, સમજ્યા, એટલે છે ને અચાનક એક શબ્દ બોલી પડે, હું તને ઓળખું છું. હું કે હું તને નામ નહોતી ખબર, નામ પણ ખબર હતી, એનું ગામ પણ ખબર હતી, એની અટક પણ ખબર હતી, પણ તોય કે હું તને ઓળખું છું. માની લો કે બે જણ આપણે વાત કરીએ છીએ ને ત્રીજાની વાત કરીએ તો કે જવા દે ને, હું એને ઓળખું છું. એ ઓળખું છું, નામ ગામને એ નહીં, પણ એનો સ્વભાવ, એના સ્વભાવથી હું એને ઓળખું છું કે કેવો છે. એવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિનો પરિચય છે ને એનો સ્વભાવ છે, નહીં કે નામ કે નહીં કે ગામ. વાસ્તવિક રીતે એનો સ્વભાવ જ એનો પરિચય છે. એવી રીતે લોયાધામ પણ જે સ્થાન છે એના ઇતિહાસ, લોયાધામની આગળ જોઈએ ને તો ઐતિહાસિક ભૂમિકા બહુ ભવ્ય છે અને ભવિષ્ય પણ બહુ ભવ્ય છે. લોયાધામમાં અજોડ કાર્યો, મને એવો વિચાર આવતો હતો કે લોયાધામમાં અજોડ કાર્યો એટલે આજના કે મહારાજ વખતના, પણ બે લઈ શકીએ. લોયાધામ શા માટે આટલું વિશ્વની ફલક ઉપર અત્યારે પહોંચી રહ્યું છે સંપ્રદાયની અંદર? આપણે જોઈએ છીએ કે બધી જગ્યાએ હવે લોયાધામના પડછંદા સંભળાવા માંડ્યા છે. તો લોયાધામમાં જે કાર્યો થયા છે, લોયાધામ સૌથી પહેલું તો પોતાના પ્રિય સખા સુરા ખાચરનું ગામ હતું. અને પ્રિય સખાનું ગામ હોય ને એટલે ગમે, સખાનું ગામ વધારે ગમે, મિત્રનું ગામ વધારે ગમે મહારાજને. પછી 69 કાળની અંદર જ્યારે દુકાળ પડ્યો, દાના ખૂટી ગયા, ત્યારે સુરા ખાચરે સામે ચાલીને એવું કીધું હતું કે મહારાજ સંતોને મને આપો. અને ત્યારે અનાદિ મુક્તરાજ પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી 50 સંતોને લઈને લોયાધામમાં રહ્યા છે. એ સમય કપરી પરિસ્થિતિની અંદર એની ભૂમિકા બહુ ભવ્ય છે. લોયાધામની અંદર એક વિશેષ કાર્ય એ છે કે સંતોને ભણાવવાની પાઠશાળા પણ લોયાધામની અંદર થઈ છે. લોયાધામની અંદર સંપ્રદાયનું પહેલું હરિમંદિર
તિલક ચાલનાની શરૂઆત કરતાં હું કહું ડિઝાઇન, તિલક ચાલનાની ડિઝાઇન મહારાજે કપિલેશ્વરાનંદ સ્વામી અને આધારાનંદ સ્વામી બે નાના નાના સંતો હતા એ ટાઈમે. મહારાજે કીધું કે તમે બે સંતો હું કહું એવું તિલક અને ચાંદલો કરી આવો. કપિલેશ્વરાનંદ સ્વામીને એવું કીધું કે તમે તિલક કરજો પણ નીચે શંખના આકારનું ચિહ્ન રાખજો. અને આધારાનંદ સ્વામીને એવું કીધું કે તમે તિલક કરજો પણ નીચે ચંદ્ર આકારે કરીને આવજો અને વચ્ચે ગોળ ચાંદલો કરજો. બંને સંતો તિલક ચાંદલો કરીને આવ્યા અને પછી સભામાં ઊભા રાખ્યા. મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી આમાંથી કયું સરસ લાગે છે? ત્યારે સ્વામીએ કીધું આ આધારાનંદ સ્વામીવાળો તિલક ચાંદલો છે ને એ જોરદાર છે. અને ત્યારે આ ડિઝાઇન છે ને પાસ થઈ છે લોયાધામની અંદર. લોયાધામ સંસ્કાર પુસ્તક છે ને એની અંદર પણ આપણે આ પાઠ લીધો છે. પૂજ્ય સત્સંગ સ્વામીએ એનું લેખન કર્યું છે. એવી રીતે ધર્મકુળનું મિલન પણ લોયાધામમાં થયું. પ્રથમ ગાદી સ્થાપન એ પણ લોયાધામની અંદર નટ રમાડ્યા. હવે નટ રમાડ્યા એ જે સ્થાન છે ને એ મારે હરિચરિતામૃત સાગરની અંદર વાંચવામાં આવતું હતું. એ જે સ્થાન છે તો હરિચરિતામૃત સાગર પૂર 23, તરંગ 35 અને 33મી કડીની અંદર આ વર્ણન છે. ગામની ઉત્તર દિશાની અંદર એક નાની નદી છે. મંદિર છે ને પૂર્વ દિશાની અંદર છે. ઘનશ્યામ મહારાજ જ્યાં બેઠા છે ને સામે સૂરજદેવ ઉગે છે. ઉત્તર દિશામાં એક નાની નદી છે. એની ઉત્તર કાંઠે બેટ જેવી એક સુંદર સ્વચ્છ જગ્યા છે. એના ઉત્તર કાંઠે બેટ જેવી એક સુંદર જગ્યા છે અને ત્યાં મહારાજે નટ રમાડ્યા. એટલે આજે જોઈએ ને તો પેલું હોસ્પિટલ છે ને આપણી, એ જે જગ્યા છે ને બેટ જેવી છે. જોજો રોડની આ બાજુ પણ પાણી છે અને આ બાજુ છોટી નદી છે. તો એ જે જગ્યા છે આપણી સાગર પ્રમાણે જોઈએ તો ત્યાં મહારાજે નટ રમાડ્યા છે. એવી પ્રસાદીની જગ્યા. બીજું વચનામૃત, એ પણ લોયાધામની બહુ મોટી વિશેષતા છે. આજે સંપ્રદાય કહે છે કે લોયાના વચનામૃત એટલે લોઢાના વચનામૃત. સમજવા બહુ અઘરા પડે બીજા વચનામૃતો કરતાં. પણ એવી રીતે શાકોત્સવ જ્યાં જે સંપ્રદાયમાં બહુ પ્રચલિત છે, એ શાકોત્સવનો જો જન્મ થયો હોય ને તો એ પણ છે લોયાધામની અંદર. મહારાજે વસંતોત્સવ કર્યો છે, ચંદ્રગ્રહણની સભા કરી છે, રાધા કૃષ્ણ દેવની સેવા પણ લોયાધામની અંદર કરી છે. વચનામૃત જોઈએ તો વચનામૃતની અંદર જેમ સવારની કથામાં પૂજ્ય શ્રીજી સ્વામીએ કીધું હતું કે આખા વચનામૃતની અંદર સ્વામીના 92 પ્રશ્નો છે. કેટલા છે? 92 પ્રશ્નો. હાઈએસ્ટ પ્રશ્નો કહેવાય ને. પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે, કદાચ ધ્યાન ગયું હોય કે ના ગયું હોય, લોયાધામની અંદર મહારાજે બોલેલા 18 વચનામૃત છે. કેટલા? 18. પણ મહારાજે પ્રશ્નો કેટલા પૂછ્યા છે ખબર? 47. કેટલા? મહારાજે પૂછેલા પ્રશ્નો ખાલી લોયાધામમાં, અને એ પણ કેટલા? અને એની કમ્પેરિઝન તમે કરો. માની લો કે જે મોટા મોટા આપણા વચનામૃતમાં પ્રકરણો છે, ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ 78 વચનામૃત છે, તો મહારાજે 22 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. મધ્ય પ્રકરણની અંદર 67 વચનામૃતો છે પણ 29 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. અંત્ય પ્રકરણની અંદર 39 વચનામૃતો છે પણ પ્રશ્ન 17 પૂછ્યા છે. જ્યારે લોયાધામની અંદર 18 વચનામૃત છે, 47 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. આ કેવી વાત છે ખબર? અત્યારે વર્લ્ડ કપ ચાલે છે, ક્રિકેટની બધાને ખબર છે. એ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ થોડું કે માની લો કે 78 બોલ હોય તો 22 રન ઇઝી છે, 67 બોલ હોય તો 29 રન ઇઝી છે, 39 બોલ હોય તો 17 રન ઇઝી છે. પણ 18 બોલમાં 47 હોય તો થાય? ચોક્કાને છક્કા જ વાગે ને. લોયાધામના વચનામૃત એવા છે. વાલા ભક્તો, પણ મહારાજે જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે ને લોયાધામની અંદર જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે ને એમાં હેતુ એવો હતો, બધા નાના નાના સંતો હતા અને પાઠશાળા પણ ત્યાં ખુલેલી. સંસ્કૃતના બધા યોગાનંદ સ્વામી બધા ત્યાંના પ્રોફેસર હતા, મોટા યોગાનંદ સ્વામી. એની નિશ્રામાં રહીને બધા સંતો ત્યાં ભણતા. નિત્યાનંદ સ્વામી પણ ત્યાં હતા, એ પણ ભણાવતા. તો ત્યાં સંતોને તૈયાર કરવા મહારાજ વચનામૃતની અંદર પણ કહે છે કે તમે નાના નાના સંતો ને હું પ્રશ્ન ઉત્તર કરતાં શીખવું, ભગવાન શીખવાડે. તો એ એક
ઉદાત્ત હેતુ છે. આજે સંપ્રદાયની અંદર જે પણ કંઈ વિદવત્તા દેખાય છે, જે વિદવત જગત દેખાય છે ને, એનો પ્રારંભ પણ લોયાધામની અંદર થયો છે. એ અજોડ કાર્ય છે. આગળ અજોડ કાર્ય મહારાજ વખતનું જોઈએ ને તો શાકોત્સવ, એ બહુ મોટું કાર્ય કહેવાય. શાકોત્સવ તો મહારાજે કન્ટિન્યુ કર્યો છે. જ્યાં સુધી કથામાં આવ્યું હતું ને, પટારો ખૂટે નહીં ત્યાં સુધી શાકોત્સવ કર્યા જ કરવો. પણ જે પહેલો શાકોત્સવ થયો એની વાત કરવી છે. ગઈકાલે સરસ મજાનો દીપોત્સવ થયો. એની અંદર દાદા બાપુ એવું કહેતા હતા કે અમારી વાડીમાં રીંગણા સરસ કૂણા કૂણા થયા છે, તો તમે અત્યારે શાક કરવા માટે ગઢડા રોકાવ. પણ સુરા ખાચરનો ભાવ હતો કે આ બ્રહ્માંડમાં તમારા જેવો કોઈ ભગવાન નથી, બાકી તો હું શું કરું. મહારાજને લઈ ગયા, પણ એ જે રીંગણા હતા ને ગઢડાના, એ લાડુબા ને જીવબા છે ને 25 મણ રીંગણ લોયા લઈને આવ્યા હતા સાગરના ગ્રંથ પ્રમાણે, અને સાથે સાથે 5 મણ ઘી પણ લાડુબા અને જીવબા લોયાધામમાં લઈ આવ્યા હતા. મહારાજે એવો સંકલ્પ કર્યો હતો કે જ્યાં સુધી ઘી હશે, જ્યાં સુધી રીંગણ હશે ને, ત્યાં સુધી અમારે રોજ શાક બનાવવું. જ્યાં સુધી ઘી હશે ને જ્યાં સુધી રીંગણ હશે ને ત્યાં સુધી મારે રોજ શાક બનાવવું. એટલું નહીં, રોજ શાક બનાવીને રોજ સંતોન પીરસવું, રોજ પીરસવું. પણ આ મહારાજે કીધું ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી છે ને ઊભા થઈ ગયા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એવું કીધું, મહારાજ જ્યાં સુધી તમે રોજ શાક બનાવો ને, અને જ્યાં સુધી હું પણ તમારી સાથે હોઉં ને, ત્યાં સુધી મારે રોજ લોયાધામની અંદર ખીચડીને ભાત બનાવવાની, મારે એકલાએ સેવા કરવાની. તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ખીચડીને ભાત ત્યારે બનાવતા. નિર્ગુણાનંદ સ્વામી અને વૈષ્ણવાનંદ સ્વામી વગેરે શ્રદ્ધાવાળા 20 સંતો હતા. એ ઘઉંના રોટલા બનાવવાની સેવા એમને ઉપાડી. રોટલા નહોતા, બાજરીના રોટલા નહોતા એ ટાઈમે ગ્રંથ પ્રમાણે, ઘઉંના રોટલા હતા અને 7 પડા હતા. કદાચ 7 પડા રોટલા આપણે જોયા પણ નહીં હોય. 7 પડા પફ જોયા હશે આધુનિક, પણ રોટલા જોયા નથી. એ 7 પડા રોટલા જ્યારે પહેલો શાકોત્સવ થયો ને એમાં એ બન્યા છે. મહારાજ કે અમે શાક બનાવીએ, એનો રેશિયો શું હતો કે જો 5 કિલો રીંગણ હોય ને તો 1 કિલો ઘી જોઈએ. કેટલું? 25 મણ રીંગણ હોય તો 5 મણ કેટલું જોઈએ? ઘી જોઈએ. તો મહારાજે કીધું આ તો છે, પણ જોડે જોડે દહીં, ચણાનો લોટ, જીરું, ધાણા, મરચું આ બધું જોઈએ તો શાક બનાવવાની મજા આવે. સુરા બાબુ ઊભા થઈ ગયા. મહારાજ કે લોટ, ચણાનો લોટ, ઘઉંનો લોટ, ધાણા, જીરું જે કંઈ પણ મસાલા હોય ને એ બધું જ મહારાજ હું લઈને આપીશ, તમે શાક કરો. પછી એ જે પહેલો શાકોત્સવ થયો એ આપણું લોયાધામ છે. અત્યારે જે દરબારગઢ છે ને એ દરબારગઢની પાછળ સંઘા પટેલના ઓરડા છે. એ સંઘા પટેલના ઓરડામાં 2 લીમડાના ઝાડ ત્યારે હતા. ત્યારે સંતોની પંક્તિ થઈ. મહારાજે આગળ જે દરબારગઢની આગળ જે આપણે પ્રસાદીની ચૂલ છે એક, અને એ સાથે બીજી 4 બીજી હતી. એ 5 ચૂલની અંદર મહારાજે જાતે શાક બનાવ્યું છે. બધા જે શાકના જે ચરુ હતા એમાંથી થોડું થોડું શાક લઈને જાતે ટેસ્ટ કર્યું છે, અને પછી દરેક સંતોને જમાડ્યું છે. અને અભિપ્રાય પણ લીધા છે. સદગુરુ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી એવું કીધું છે કે બ્રહ્માંડમાં આ શાક જેવો કોઈ, શાકના સ્વાદ જેવો કોઈ બીજો સ્વાદ નથી. એવું એ અદ્વિતીય શાકોત્સવ. પછી તો આ તો 25 મણ રીંગણ અને 5 મણ ઘી એ પહેલો શાકોત્સવ. પછી તો 60 મણ રીંગણ ને 12 મણ ઘી, એવા મોટા મોટા શાકોત્સવ સુરા ખાચરે કરાવ્યા છે. આ ઐતિહાસિક ભૂમિકાની વાત કરી. ઇતિહાસની અંદર જે લોયાધામના મોટા મોટા કાર્યો છે, જો ડિટેલથી વાત કરીએ તો સમય ઘણો જાય, એટલે હવે આગળ વાત કરીએ. લોયાધામની અંદર અજોડ કાર્ય. લોયાધામનો ઇતિહાસ એક ભવ્ય ઇતિહાસ છે, અને બીજો એક ભવ્ય ઇતિહાસ અત્યારે સર્જાઈ રહ્યો છે. કદાચ ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ આ સમયની બહુ મોટી નોંધ લેશે એવો ભવ્ય ઇતિહાસ અત્યારે સર્જાઈ રહ્યો છે. કેવો ઇતિહાસ છે? લોયાધામની અંદર એક મૂર્તિ, એક મંત્ર અને એક દિવ્ય પરંપરા. મોક્ષનું સદાવ્રત મંદિર, અન્નક્ષદાવ્રત, કથા વાર્તા, વિચરણ, સત્સંગ, મહામંત્ર વર્ષ, સામાજિક સેવા, જનકલ્યાણ, ગુરુકુલ વિદ્યા પ્રવૃત્તિ, આ બધા કાર્યો એવા છે
જે અત્યારે ચાલી રહ્યા છે અને સંતો ગુરુજીની પ્રેરણાથી ખૂબ જ મહેનત કરીને કરે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે. ગુરુકુલની વિદ્યા પ્રવૃત્તિ અત્યારે આપણે લોયાધામ કંડારીના પટાંગણમાં છીએ. આજે સંતોના દર્શન કરીએ ને તો ઝાઝા સંતો, દર્શન સ્વામીથી લઈ અને બીજા સંતો ગુરુકુલના વિદ્યાર્થી છે. મને સંતો ઘણી વાર પૂછે, તમે વિયક્ષણ માર ખાધો? મેં કીધું મારે ખાધો છે ને અમારા માટે ભજન એટલું કર્યું છે ને એટલે આ અહીંયા ઊભા છીએ, તમારી સામે સમક્ષ છીએ. એ સંતોએ અમારી માટે કેટલું ભજને કર્યું છે, કેટલા જનમંગલ કર્યા છે, કેટલા મહારાજને દંડવટ કર્યા છે. ત્યારે લોયાધામની અંદર આ હરિભક્તો સાથે રહી, સંતો સાથે રહી અને ભગવાનનું ભજન કરી શકીએ છીએ. ગુરુજીની પણ અનહદ કૃપા છે કે જો આ ગુરુકુલ હતું, વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હતા, તો મોટા પુરુષની એક નાના બાળક પર નજર પડી અને અપનાવી લીધો. તેવી ગુરુકુલની વિદ્યા પ્રવૃત્તિ પણ અહીંયા ચાલે છે. હમણાં લોયાધામ સંસ્કાર કેન્દ્ર, બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રની પ્રવૃત્તિ પણ ચાલે છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી શ્રીજી સ્વામી એ સંભાળે છે પૂજ્યપાદ ગુરુજીની આજ્ઞાથી. વિવિધ સોશિયલ મીડિયાની એક્ટિવિટી પણ અત્યારે ચાલે છે. જેવો જમાનો એ પ્રમાણે હરિભક્તોને મહારાજ પીવડાવવા એ કાર્ય પણ ચાલે છે. યુટ્યુબ વેબસાઇટ ડેલી દર્શનથી ઉત્સવ સમયા પણ ચાલે છે. આગામી પણ સદગુરુ શ્રી મુક્તમુનિ મહોત્સવ, સદગુરુ શતાબ્દી મહોત્સવ એ પણ આવશે. લોયાધામમાં અજોડ કાર્ય. ગુરુજીનું એક સૂત્ર છે, મારું લક્ષ્ય લોયાધામ. મારું લક્ષ્ય લોયાધામ. લક્ષ્ય આપણું લોયાધામ છે એટલા માટે કે અહીંયા સર્વોપરી મધ્યના તીરમાં પ્રમાણે ઉપાસના દ્રઢ કરાવવામાં આવે છે. ગુરુજી અવારનવાર કહે છે કે આપણી ઉપાસના કેવી, તો કે મધ્યના તીરમાં પ્રમાણે. એક તેજ પુંજ છે ને મધ્ય એક મહારાજની મૂર્તિ છે ને અનંત મુક્તો એ મહારાજની સમક્ષ બેઠા છે ને દર્શન કરે છે. અને એ મહારાજના આપણે ઉપાસક છીએ. અને આપણા માટે મોટા ભાગ્યની વાત એ છે ને, સૌથી સુલભ, સૌથી સુખ આપે એવું સ્વરૂપ જો આપણી પાસે હોય તો ખુદ શ્રીજી મહારાજે સ્વામી શ્રીને આપેલું સ્વરૂપ એટલે ઠાકોરજી મહારાજનું સ્વરૂપ. વાલા ભક્તો, અહીં દર્શન કરો, કેવું આનંદ આવે. એકવાર જોઈ દર્શન કરીએ તો આપણને દૂર જવાનું મન ન થાય એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો ઠાકોરજી મહારાજનું સ્વરૂપ. અમે બધા જ સંતો, લગભગ બધા જ સંતો ઠાકોરજી મહારાજને બહુ લાડ લડાવીએ છીએ. ઠાકોરજી મહારાજની ભક્તિ, ઠાકોરજી મહારાજના દર્શન અને એ શુદ્ધ આપણી ઉપાસના છે મધ્યના તીરમાં પ્રમાણે. એવી રીતે ભજન પણ એક શુદ્ધ મંત્ર, સ્વામિનારાયણ મંત્ર. એ મંત્ર સર્વોપરી મંત્ર છે. અને ગુરુજીએ જો ને 2 વર્ષથી જે મહામંત્રનો અખાડો ચલાવ્યો છે, સંતો ગામડે ગામડે જઈ અને ભજન કરાવે છે, ધૂનો કરાવે છે, યજ્ઞ કરાવે છે, બધું કરાવે છે. એ મહામંત્ર. અને એક છે આપણી દિવ્ય પરંપરા, એ પણ શુદ્ધ પરંપરા. સદગુરુ શ્રી રામાનંદ સ્વામીથી લઈ સ્વામીશ્રીથી લઈને અત્યાર સુધી પૂજ્યપાદ ગુરુજી સુધીની એક આખી શુદ્ધ પરંપરા આપણને મળી છે. આપણા માટે મોક્ષનું કેન્દ્ર કોઈ હોય તો એ લોયાધામ છે. લોયાધામની અંદર સંતો ખૂબ ભજન કરે છે. ગુરુજી હમણાં કીધું હતું ને કે રોજ સંતો અડધો કલાક હરિભક્તો માટે ધૂન કરે છે, પ્રાર્થનાઓ કરે છે. હરિભક્તોને કાંઈ પણ દુઃખ અચાનક આવી ગયું હોય તો મહારાજ આગળ રડી રડીને પણ કરગરે છે. તો આ બધા સંતો પણ એ કાર્ય કરે છે. સાથે સાથે લોયાધામની અંદર સંતો કથા વાર્તા, વિચરણ, સત્સંગ સભા એ કરે છે. દરેક પ્રાંતની અંદર એ લોયાધામ હોય તો ભલે, લોયાધામ કંડારી હોય, લોયાધામ વડોદરા હોય, લોયાધામ સુરત હોય કે લોયાધામ નાવલી હોય, લોયાધામ ન્યૂજર્સી કે ફ્લોરિડા હોય, દરેક સંતો મહેનત કરે છે. પણ અત્યારે ગુરુજી પણ ખુદ ઘેરે જઈ ઉંમર હવે કંઈ નાની નથી, 66 વર્ષની ઉંમર, અને છતાં પણ હળવા ફૂલ થઈ અને ગામડે ગામડે વિચરણ કરે છે. ગુરુજીએ કીધું ને હજી 100 પધરામણી બાકી છે. ને એ પાછી અમેરિકાની 100 પધરામણી એટલે એક છેડેથી બીજે છેડે, બીજે છેડેથી કેટલું દૂર હોય.
ભારતમાં જોઈએ ને તો કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીનું અંતર હોય અમેરિકામાં, એટલું ડિસ્ટન્સ ને એવી 100 પધરામણી હજી બાકી છે. 1 વર્ષથી કન્ટિન્યુ ગુરુજી પધરામણી કરે છે. આપણા સંતો પણ વિવિધ સભાઓ કરે છે, રવિ સભા કરે છે, મુક્ત મુનિ સભા કરે છે, હરિજયંતીની સભા કરે છે. વિવિધ સભાઓ દ્વારા અને પૂજ્યપાદ ગુરુજી દર શનિવારે કથા ગંગાનો લાભ પણ આપણને આપે છે. વાલા ભક્તો, એવી જ રીતે એક મોટું કાર્ય મહામંત્ર વર્ષ, આંકડો તો મારી પાસે પણ ઘણો ખરો છે કે કેટલું ભજન થયું. લગભગ સંત મંડળ, અમારું સંત મંડળ છે તેની અંદર દર્શન સ્વામીએ આખું 2 વર્ષમાં કેટલું ભજન થયું એ લિસ્ટ લખેલું છે. આખું કેટલા હરિભક્તોએ કેટલી આહુતિ આપી, કેટલો સમય ફાળવ્યો, બધું લિસ્ટ છે. પણ એ પછી જણાવીશું. તો એ મહામંત્રના જપ કર્યા, મહામંત્ર લેખન કર્યું. મહામંત્રના જપ માટે કદાચ કોઈને માળા કે જપ્યું ના ફાવે ને તો મોબાઈલ પણ તૈયાર કર્યો મહામંત્રના જપ માટે એપ દ્વારા. યજ્ઞ કર્યા. આ બધું મહામંત્ર વર્ષ અને આપણે જોરદાર ઉજવ્યું. ખૂબ મહામંત્રનું ભજન કર્યું. જનસેવા, સામાજિક સેવા. જ્યારે કપરો કાળ આવે છે, વિપરીત સમય આવે છે, ત્યારે ઘણા લોકોને એવી આશા હોય છે કે કોઈ મારા થાય. આ દુનિયાની અંદર એવું છે કે ખરા ટાઈમે છે ને સંબંધની ખબર પડતી હોય છે, પણ જ્યારે ખરાખરીનો સમય આવે છે ને ત્યારે આ લોયાધામ પરિવાર, ગુરુજી, આ સંતો સમાજ સેવાની અંદર ગરીબો માટે, ત્યારે પછી એવું કંઈ જોવામાં નથી આવતું કે આ કયા ધર્મનો છે, કઈ નાતનો છે, કઈ જાતનો છે. ખૂબ મહેનત કરે. પૂજ્ય મહંત સ્વામી, તમે જુઓ આ સ્ટેજની અંદર મહંત સ્વામી બેઠેલા દેખાય છે ને આપણને, એક બહુ એ કહેવાય, અદ્વિતીય કહેવાય. બાકી સ્વામી છે ને બ્રહ્મસત્ર ચાલતો ને કાંઈક ને કાંઈક સેવામાં જ હોય. સેવા એટલે એવી હોય કે જે કોઈ ના કરી શકે ને, ગટર સાફ હોય કે આ તે, એવી સેવા મહંત સ્વામી કરતા હોય. અને અત્યારે મહંત સ્વામી આપણને દર્શન આપે છે. તે મહંત સ્વામી ખૂબ સેવા કરે, સંતો પણ ખૂબ સેવા કરે. હમણાં આ ભરૂચ પ્રાંતની અંદર નર્મદાજી આખું પૂર આવ્યું અને કેટલાય ઘરો ડૂબી ગયા, કેટલાય ઢોર તણાઈ ગયા, મરી ગયા. તો એ પરિસ્થિતિની અંદર પણ જુઓ, આ લોયાધામ પરિવાર, આજે જ લોયાધામ કંડારી દ્વારા ફૂડ પેકેટ્સનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. છોકરાઓ જાતે જઈ, સંતો જાતે જઈ અને ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરે અને સામાજિક સેવા કરે. ભૂકંપ જેવી પરિસ્થિતિ હોય, બીજું કોઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય, ત્યારે સંતો ખડે પગે દેશની સેવા માટે, સમાજની સેવા માટે ઊભા રહે છે. અન્ન સદાવ્રત, સદગુરુ સ્મૃતિ મહોત્સવથી પ્રારંભ થયેલું સદાવ્રત લોયાધામ વડોદરાની અંદર, એ પણ લોયાધામનું એક અજોડ કાર્ય કહેવાય. ભૂખ્યાને રોટલો મળે ને તો બહુ પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય, કારણ કે ભગવાન એ અગ્નિ સ્વરૂપે પણ જીવના હૃદયમાં રહેલા છે. તો ભૂખ્યાને રોટલો મળે. આજે વડોદરાની અંદર ના હવે તો કેવા કેવા થાળ બને છે ઠાકોરજી મહારાજ ના, કે જે સદાવ્રતની અંદર જાય છે. પૂરી બને, શ્રીખંડ બને. જે સિઝનનું પહેલું ચાલુ થાય ને પહેલું ભિક્ષુકોને જાય, પછી સંતોને આવે. હમણાં જલેબી ફાફડા ને બધું કેવું સરસ હતું દશેરાએ. અમે દશેરા ભાંજ પડી ને ત્યારે ખબર પડી અમને કે આજે દશેરાથી જલેબી ફાફડા કરવાના હતા. પણ ભિક્ષુકો જલેબી ને ફાફડા જમે, કેટલી મોટી વાત કહેવાય. તાળીઓથી બતાવો. એવી રીતે સદાવ્રત અને એવી રીતે રાષ્ટ્રની સેવાની અંદર પણ આ લોયાધામ પરિવાર ખડે પગે ઊભો રહે છે. જ્યારે જ્યારે સૈનિકો માટે ફંડ ફાળાની જરૂર હોય ને ત્યારે પણ લોયાધામ પરિવાર ખડે પગે ઊભો રહે છે. જ્યારે કોઈ ભૂખ્યા ને ભોજનની જરૂર હોય, આજે દેશ એવું વિચારે છે કે ગરીબીની રેખામાંથી મુક્ત થવાય, ગરીબાઈ બહુ છે, ભૂખમરો ઓછો થાય, ત્યારે આ સંતો અવનવા આયોજનો કરી, ફ્રૂટના આયોજનો કરે કે બીજા કોઈ આયોજનો કરે અને ગરીબો સુધી પહોંચે અને દેશની સેવા કરે છે. દેશ એક સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવે છે, સ્વચ્છતા હી સેવા. તો એ સ્વચ્છતાની અંદર પણ બહાર જઈ, અલગ અલગ ગામડાઓમાં જઈ, અલગ અલગ શહેરોમાં જઈ
અને આ લોયાધામ પરિવારના મંદિરો ગુરુકુલો દ્વારા બાળકો હરિભક્તો જાય છે અને સ્વચ્છતાની સેવા કરે છે, સ્વચ્છતા કાર્ય કરે છે, રાષ્ટ્રની સેવા કરે છે. અને હરિભક્તો યાદ રાખજો, સ્વચ્છતા બહુ જરૂરી છે. કદાચ ગંદકી પડી હશે એ સાફ કરીશું, એ સેવા જ છે. પણ એનાથી કદાચ મોટી સેવા એ હશે કે આપણે ગંદકી જ ના કરીએ. કાંઈ પણ કોઈ પણ રસ્તે જઈએ, ચોકલેટ ખાઈએ ને તો ચોકલેટનો કચકડો પણ આપણે રસ્તા પર ફેંકીએ, મોટી સેવા છે. કદાચ કચકડાનો ઢગલો ભેગો કરશું પણ એટલા કચકડાનો ઢગલો આપણે નાખશું જ નહીં ને તો મોટી સેવા છે. આપણા દ્વારા આ દેશની અંદર ગંદકી થવી જોઈએ નહીં. એ પણ આપણે એક રાષ્ટ્રભક્તિ છે, આપણી દેશની સેવા છે. અત્યારે તો સારું છે, બાકી એવા દિવસો જોયા છે કે 15મી ઓગસ્ટ હોય ને તિરંગો લહેરાવે અને જેવી 15મી ઓગસ્ટ પૂરી થાય ને તો એ જ તિરંગો રોડ પર રખડતો હોય. દેશનું અપમાન કહેવાય. તો આપણે રાષ્ટ્રની સેવા એ લોયાધામ પરિવાર કરે છે. જ્યારે કોરોના કાળ હતો ત્યારે પણ આ લોયાધામ પરિવારે સરકારશ્રીને આપણાથી બનતી સહાય પૂર્ણ રીતે કરી. લોયાધામ પરિવાર દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ કીટોનું વિતરણ થયું, ટિફિન વિતરણ થયું, છાશ વિતરણ થયું, પોલીસ કર્મીઓને વિતરણ થયું. જે સમાજની સેવામાં હતા ડૉક્ટરોને પણ ફૂડ પેકેટ્સ સમય કારણ કે એક સમય એવો પણ હતો કે ડૉક્ટર મુશ્કેલીમાં હતા કોરોનામાં, ત્યારે પણ આ લોયાધામ પરિવારે ડૉક્ટરો માટે, પોલીસો માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરી છે. અને સૌથી મોટી રાષ્ટ્રની સેવા હોય ને તો ગુરુદેવનું આ 45-46 સંતોનું સંત મંડળ છે ને, બહુ મોટી રાષ્ટ્રની સેવા છે. આ સંત મંડળ ગુરુજીએ જ્યારે સંત આવે એની મુમુક્ષુતા જુએ, સાથે સાથે એની કઈ આવડત જુએ. જે કંઈ પણ એને બોલવાની આવડત હોય, એને ગાવાની આવડત હોય, એને વગાડવાની આવડત હોય, જે કંઈ પણ આવડત હોય, અને ગુરુજી એવું વિચારે કે એની આવડતમાં એ વધારે તૈયાર થાય અને સત્સંગની અને દેશની સેવા કરે. ગુરુજીએ ક્યારેય નાનું મન રાખ્યું જ નથી. અમારી સંતોની સેવામાં પણ કહે છે કે હું મારા શિષ્યોને એવું વિચારું કે મારા કરતાં હવૈયા થાય. આ ગુરુજીની ઉદારતા છે. અને ખૂબ જ તૈયાર ને ભણેલા ગણેલા સંતો આ રાષ્ટ્રને, આ સંપ્રદાયને ગુરુજીએ ભેટ આપ્યા છે. એકવાર અમે લોયાધામની અંદર હતા, લગભગ બધા જ સંતો. 2009ની અંદર સંતોની શિબિર હતી. એ સંતોની શિબિરની અંદર બહુ સરસ શિબિર હતી. અને એકવાર લોયાધામના જે પાયા છે એના ખાડા ખોદાયા હતા અને ઊંડો થોડો ખાડો થોડું ભરેલું હતું. ગુરુજીએ સંતોને જોવા લઈ ગયા અને ત્યારે ગુરુજી એક વાત કરેલી. ગુરુજીએ કીધું, આ પાયા ચણાય છે કે મોટી ઇમારતો ચડાય છે કે મોટી જગ્યાઓ લેવાય છે, એના કરતાં પણ હું મારી મિલકત નથી સમજતો. કદાચ એ બને ને તૂટી જાય તો એને મને થડકો ના થાય, દુઃખ ના થાય, પણ સાધુ છે ને એ મહારાજની સાચી મિલકત હું સમજું છું ને એનું હું જતન કરું છું. એમાં કંઈ ફેર પડે તો મને ઘણું દુઃખ થાય. સાચા સંત છે ને એ લોયાધામના અજોડ કાર્યમાંનું એક છે. સાચા સંત તૈયાર થાય ને એ બહુ મોટી સેવા છે. ગુરુજી જાતે અમને સંતોને રોજ 1 કલાક, સોમવારથી શનિવાર સુધી રોજ 1 કલાક અમને સંતોને કથા નથી કરતા, ઘડે છે. રોજ ઘડે છે. જેમ સોની હોય અને સોનાને ટીપીને એકદમ ઝીણી ડિઝાઇન બનાવે ને, એમ ગુરુજી અત્યારે અમારા સંતો ઉપર એવું કાર્ય કરે છે. આ એક સેવા છે. એવી રીતે લોયાધામની અંદર બાળ સંસ્કાર પ્રવૃત્તિ પણ ચાલુ થઈ છે. બાળ સંસ્કાર પ્રવૃત્તિ, ગુરુજીનું એક સૂત્ર છે, બાળક એ ખીલતું પુષ્પ છે ને સંસ્કાર એની સૌરભ છે. કુમળો છોડ એ વાળો એમ વળી શકે છે, મોટું ઝાડ થયું હોય ને, થડ થયું હોય ને તો 10 જણા ધક્કો મારે તો પણ એ તૂટી શકે નહીં. એવી રીતે લોયાધામ પરિવારની અંદર બાળ સંસ્કાર પ્રવૃત્તિનો પણ ખૂબ સરસ પ્રારંભ થયો છે. અને આપણે પણ હરિભક્તોએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણા જે બાળકો છે ને એ સંસ્કાર વગરના ન થવા જોઈએ.
આપણે જે જગ્યાએ રહેતા હોય ને જે સંતો આપણને પ્રાપ્ય હોય એ સંતો પાસે મોકલી અને એને ઘડાવવા જોઈએ. હમણાં જ 7 તારીખે મારે વડોદરા જવાનું થયું મહંત સ્વામી સાથે. ઘણીવાર એવું દ્રશ્ય દેખાય કે આપણા બાળકો જે ગુરુકુળમાં ભણે છે ને બહુ ભાગ્યશાળી છે. એક લારી હતી, કંઈક હશે, શેની હતી મને યાદ નથી, પણ એક લારીની અંદર આમ છેડો બાંધી અને નીચે ઘોડિયું હતું. એમાં દૂધ પીવે ને એવું છોકરું સૂતું હતું. દૂધ પી શકે ને એ ઉંમરનું છોકરું સૂતું હતું. પણ કરતું તો શું ખબર? મોબાઈલ આમ બટન દબાવતું હતું. આશ્ચર્ય લાગ્યો. આજે સૌથી વધારે માનસિકતાનું ધોવાણ કરતું હોય ને તો એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. ત્યારે લોયાધામ ગુરુકુલની અંદર પણ બાળકોને પ્યોર ગુરુકુલના જે સંસ્કારો છે ને એ આપવામાં આવે છે. આધુનિકતાના જે વ્યસનો છે ને એનાથી દૂર રાખવામાં આવે છે. અને એ ક્યારેક ખબર પડે કે જ્યારે ગુરુકુલનો વિદ્યાર્થી ભણી ગણીને મોટો બહાર જાય ને ત્યારે એ ખ્યાલ આવે કે હું કઈ ભયંકર જગ્યાએથી બચી ગયો છું. એ બાળ સંસ્કારની પ્રવૃત્તિ લોયાધામની અંદર ચાલે છે. ધર્મની સેવા પણ ચાલે છે. આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મની વાત આવે, હમણાં જ અયોધ્યાની અંદર રામ મંદિર બને છે. લગભગ અમે ટૂંક સમયમાં પ્રતિષ્ઠા પણ છે એની. તો એ રામ મંદિર જો કે દેશ માટે અને હિન્દુ ધર્મ માટે ગૌરવની વાત કહેવાય કે રાજા રામ, રઘુપતિ રાઘવ, રાજા રામ એમનું એ મંદિર થાય છે. પણ જ્યારે ધર્મની વાત આવે કે રાષ્ટ્રની વાત આવે ને ત્યારે ગુરુજી એવું જ વિચારે કે દેશ અને ધર્મ આબાદ રહેવો જોઈએ અને જે બનતી સહાય થાય તો એ કરવી જોઈએ. આપણા હરિભક્તો ભેગા મળી, સંતો ભેગા મળી અને રાષ્ટ્રની ધર્મની સેવા માટે આજે ખૂબ લાગેલા છે. એ આપણે જોઈએ છે. એવી રીતે ઉત્સવ સમયા, ઉત્સવ સમયાનું મહત્વ બહુ મોટું છે. એવું નથી કે આપણે ભેગા થયા, જમ્યા, મજા કરી અને પછી છૂટા પડી ગયા, 5 દાડા વ્યતીત કર્યા, જેમ કોઈ પાર્ટીમાં જતા મોજ મજા કરતા હોય એવું નથી. આ બ્રહ્મભીનો બ્રહ્મસત્ર છે. આપ દરેક હરિભક્તોને લાગતું હશે કે બ્રહ્મસત્રમાં આવ્યા તો બ્રહ્મભીનું થવાયું, કાંઈક એક અલૌકિક આનંદ અનુભવાયો, દરેકને અનુભવાતું હશે. તો એ ઉત્સવ સમયાથી થાય છે અને કેટલો લાભ મળે છે. ઘણા મોટા ઉત્સવો થયા છે અને 2025 21થી 31 ડિસેમ્બર લોયાધામની અંદર પણ મુક્ત મુનિ મહોત્સવ અને સદગુરુ શતાબ્દી મહોત્સવ પણ થવાનો છે. એકવાર મુક્ત મુનિ મહોત્સવ અને સદગુરુ શતાબ્દી મહોત્સવની જય આપણે કરીએ. બોલો શ્રી મુક્ત મુનિ મહોત્સવની, શ્રી સદગુરુ શતાબ્દી મહોત્સવની. વાલા ભક્તો, આ ઉત્સવ એવો જોરદાર થવાનો છે, એવો ભવ્ય થવાનો છે કે કદાચ લોયાધામમાં અજોડ કાર્યો, ભૂતકાળ નહીં, વર્તમાન નહીં, પણ ભવિષ્યની પણ આ એક વાત છે કે અજોડ કાર્ય હશે. તો એવું અજોડ કાર્ય મુક્ત મુનિ મહોત્સવ અને સદગુરુ શતાબ્દી મહોત્સવ, આપણા દાદા ગુરુજીને જન્મ શતાબ્દી 100 વર્ષ થાય છે અને એનો આ ઉત્સવ છે. મુક્તાનંદીય પરંપરાનો આ ઉત્સવ છે. તો એ ઉત્સવ ભવ્ય અને દિવ્ય, સમગ્ર લોયાધામના સંતો બધા જ હરિભક્તો ભેગા મળી અને ખૂબ જ દિવ્યતાપૂર્વક, મહિમાપૂર્વક આ ઉત્સવ ઉજવવાના છે. લોયાધામમાં મંદિર, લોયાધામની અંદર સંકલ્પ શ્રીજી મહારાજનો હતો. રાધાકૃષ્ણ દેવની સેવા કરી અને ખબર છે કે મહારાજ કોઈ પણ કાર્ય સ્વામીશ્રીની આજ્ઞા વગર કરે નહીં. એટલે સ્વામીશ્રી પણ સાથે અને સુરા બાપુની પણ ઈચ્છા અને સાથે સાથે સદગુરુ શ્રી હરિપ્રિયદાસજી સ્વામી એમનો પણ સંકલ્પ કે લોયાધામની અંદર મંદિર બને. પણ આ બધા જ સંકલ્પો પૂર્ણ કરવાનું જો બીડું કોઈએ ઝડપ્યું હોય ને તો આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુજી. કેટલું ભગીરથ કાર્ય કહેવાય, કેટલું ભગીરથ કાર્ય કહેવાય. એ કાર્ય અત્યારે પૂજ્યપાદ ગુરુજી કરે છે. એ મંદિર કેવું બનશે એની આછી રૂપરેખા આપણે જોઈ લઈએ. આગળ ડાયમેન્શન, આપણે અત્યાર સુધી ડાયમેન્શન સાંભળ્યું છે, પણ આ પ્રોપર ડાયમેન્શન છે, યાદ રાખવા જેવું છે દરેકે. આગળનો જે દાદરો આવે ને ત્યાંથી ગણીને પાછલી દિવાલ સુધી 280 ફૂટ લાંબુ છે. કેટલું છે? 280 ફૂટ. આ ઓટોકેડ ડ્રોઈંગ પ્રમાણે છે.
અને જમણીથી ડાબી બાજુના દાદર સુધીનું આખું ડાયમેન્શન છે આમ તો 259 ફૂટ અને 5 ઇંચ. આપણે 260 કહી શકીએ કે 260 ફૂટ પહોળું છે એ ડાયમેન્શન આખું. 280 ફૂટ લાંબુ અને 260 ફૂટ પહોળું. 225 નહીં, 260. એની ઊંચાઈ છે, હાઈટ, જ્યાં સુધી પથ્થરનું કામ આવે છે ને ત્યાં સુધી 108 ફૂટ છે. ઉપર કળશ ચડાવે એટલે 111 ફૂટ 5 ઇંચ થાય. અને ધ્વજદંડ સાથે 127 ફૂટ ઊંચું એ મંદિર થાય છે. જે આ સંપ્રદાયની અંદર, અંબાજી માર્બલની અંદર, સંપ્રદાયની સમગ્ર ગુજરાતની અંદર મોટામાં મોટું મંદિર થશે. એ એના પાયાનું કામ ગુરુજી છે ને કોઈ પણ કાર્ય કરે તો પાયા છે ને પાતાળે જ નાખે, એવું એમનો સ્વભાવ, કોઈ ના નહીં. પાયામાંથી જ મજબૂત હોવું જોઈએ એવી એમની સખત રુચિ પણ ખરી. તો પાયાનું કામ એ કેટલું, અત્યારે જે આપણે જે સખત કામ જોઈએ છે પાયાનું, એ માટે કેટલું કઈ જગ્યાએ કામ થયું છે, એની ઊંડાઈ જમીન લેવલથી જોઈએ તો જે શિખરવાળો ભાગ છે, જ્યાં મહારાજની મૂર્તિ આવવાની છે, એ જમીન લેવલથી 15 ફૂટ ઊંડું છે, કોન્ક્રીટ આખું. અને પંચમુખી ઘુમટ છે, એ જે ભાગ છે એ જમીન લેવલથી 12 ફૂટ ઊંડો છે. પ્રદર્શનવાળો જે ભાગ છે, અત્યારે જે પથ્થરનું કામ, જે અત્યારે આરસના પથ્થરો બધા મુકાયા છે, એ જે ભાગ છે એ જમીન લેવલથી 4 ફૂટ ઊંડો છે. એ ઊંડાઈવાળો ભાગ કીધો. હવે ઊંચાઈવાળો ભાગ, જમીન લેવલથી કહું છું, જે પ્રદર્શનવાળો ભાગ છે એ 6 ફૂટ ઊંચો છે. અને જે મુખ્ય મંદિરવાળો ભાગ છે, જે ઉપરનો ઓટલો છે, એ જમીન લેવલથી 18 ફૂટ ઊંચો છે. વિચાર કરો. અને પાછું નક્કર છે, વચ્ચે કોઈ ગુફા નથી, એક ટનલ છે પૂજારીને થાળ ધરાવવા આવવા માટે, એટલું જ. બાકી અંદર કોઈ ભૂગર્ભ નથી, કોઈ રહેવાનું સ્થાન નથી, નક્કર એકદમ સોલિડ બિસ્કિટ. અને એ પાછી કેવી જમીન ઉપર કે જમીન ખોદી અને માટી કાઢી તો એ જે નક્કર બને છે એની નીચે પાછું નક્કર જ છે, એટલું સખત છે. તો એ પાયાનું કામ, અને એ પાયાના કામની અંદર જે આખું આ કોન્ક્રીટ કર્યું એની અંદર કેટલું મટીરિયલ વપરાણું બહુ જરૂરી માહિતી છે, બધાને ખ્યાલ આવે. સિમેન્ટ 80,000 બેગ આપણે વાપરી છે, એટલે 4,000 ટન. રેતી સુખભાદરની નદી છે, ત્યાંથી ડમ્પર ભરાઈને આવે લોયાધામની અંદર જ ધોવાની, અને ધોઈને એ પછી કામમાં વપરાય. એ 12,000 ટન રેતી વાપરી છે. કપચી 8,000 ટન. અને જે કાળા પથ્થર આવે ને, એ શરૂઆતમાં તો આપણે ભાદર નદીના કાળા પથ્થર આપણે લેતા, લેબોરેટરી ટેસ્ટ પણ કરાવેલો. તો એ પથ્થર, અને પછી જ્યારે ઉપરનું કામ ચાલુ થયું ત્યારે સાયલાની ખાણમાંથી કાળો પથ્થર આપણે લાવવામાં આવેલા, અને એ 45,000 ટન પથ્થર એ પાયાના કામમાં વપરાણો છે. હવે જે કામ ચાલે છે એની અંદર, અત્યારે જે પ્રદર્શનનું કામ ચાલે છે, નૂતન આકાર લઈ રહેલું સંપ્રદાયનું વિશાળ મંદિર, એની અંદર પિલર 136 છે, પાટ 207, સીલિંગ 77 આવશે. જે મંડોવરવાળો ભાગ છે એની અંદર ઝરૂખા 28 છે, દ્વારશાક 27, અને પટકામ જે અત્યારે ચિત્રો થાય છે ને પથ્થરની અંદર, એ 82 છે. નૂતન મંદિર નિર્માણ, એની અંદર ગુરુજી કોઈ પણ કાર્ય કરે ને તો સ્વનિરીક્ષણ કરે, સ્વરુચિ લે. કપચી જોવા જવાનું હોય તોય ભલે, સિમેન્ટ કયો આવ્યો છે ને તોય ભલે, સિમેન્ટ પણ જેવો તેવો નહીં. અત્યાર સુધી લગભગ આપણે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ વાપર્યો છે, બીજો કોઈ સિમેન્ટ, અને જ્યાં ખોટ પડી છે તો સાંઘી સિમેન્ટ વાપર્યો છે, હલકો સિમેન્ટ પણ વાપર્યો, અને કેમિકલથી એટલું દ્રઢ કર્યું છે કે કદાચ 9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવે તો તોય પણ કશું થાય નહીં, એટલું સખત કામ. અને કોતરણીની દેખરેખ તો કેવી કે જ્યારે જયપુર મહારાજની મૂર્તિ માટે ગુરુજી જાય અને જેવી દેખરેખ રાખે ને એવી કારીગર ઉપર બેહીને દેખરેખ રાખે ગુરુજી, એવી કોતરણી કારીગર પાસે કરાવે ગુરુજી. ગુરુજી જ્યારે અમેરિકા જવાના હતા ત્યારે હરિભક્તોનો ઉત્સાહ હોય, આનંદ હોય કે અમેરિકાથી, કે ગુરુજી ઘણા ટાઈમથી અમેરિકા પધાર્યા નથી, લગભગ 2.5-3 વર્ષ થઈ ગયા. ત્યારે ગુરુજીને અમેરિકા જવું એક નિમિત્ત કે હરિભક્તો બોલાવે છે જઈએ, પણ ગુરુજીને એક ચિંતા મેં જોઈ હતી. ગુરુજી મારી સાથે વાત જ્યારે કરતા હોય કે આ મંદિરનું શું થશે,
કદાચ મંદિર અટકી પડ્યું તો મારે અધવચ્ચે 6 મહિને પણ પાછું આવી જવું પડશે. ગુરુજી એવું બોલેલા પણ છે. પણ આપણે વાલા ભક્તો દિવ્ય સ્વામીને જોરદાર તાલીઓથી વધાવવા જોઈએ કે એ આખી ચિંતા અત્યારે દિવ્ય સ્વામી જાતે માથે ઉપાડી અને કરે. પોતાને શ્વાસની તકલીફ છે, શરીરે એટલા તંદુરસ્ત નથી, પણ તમે જો છેલ્લા 1 મહિનાની અંદર 2 વાર તો આબુ ને મકરાણા જઈને આવ્યા છે અને બહુ મહેનત કરે છે. તો પૂજ્ય સંતો પણ, એટલે જેમ ગુરુજીએ કીધું કે અમને સંતોની ચિંતા નથી, કેમ કે મહંત સ્વામી છે અહીંયા, એમ મંદિરની ચિંતા પણ નથી, કારણ કે દિવ્ય સ્વામી પણ એવી સેવા કરે છે. અને બહુ આનંદની વાત એ છે, સરપ્રાઈઝ નૂતન મંદિર નિર્માણની અંદર અમે તો 10 દિવસ પહેલાં અહીંયા આવી ગયા. અહીંયા બધી સેવા હતી, વિવેક સ્વામીએ બોલાવી લીધા હતા, પણ નિર્ગુણ સ્વામીને અદ્ભુત સ્વામી સરજુ સ્વામી આવતા હતા અહીંયા. તે છે ને ત્યાં પેલો 3 કિલોમીટર વાળો રોડ છે, એક્સપ્રેસ રોડ, સમજે? તો એ એક્સપ્રેસ રોડ એટલો લાંબો પડે, આમ તો ટૂંકો 3 કિલોમીટર પણ 30 કિલોમીટર જેવો લાગે. એ રોડ જેમ આપણે કેટલું મહત્વ છે, આ મુંબઈથી દિલ્હીનો કોરિડોર બને છે ને, અને કેટલો આનંદ હોય. એ 3 કિલોમીટરનો રોડ બની ગયો છે અને એની માટે પૂજ્ય દિવ્ય સ્વામી સરજુ સ્વામી ઘણી મહેનત કરી છે. અને સરપંચ નથુ ભગત એમની પણ મહેનત છે. આ રોડ છે, જો નિર્ગુણ સ્વામી કે આપણો લોયાધામ એક્સપ્રેસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે ફટાફટ હવે આવજો લોયા, રોડ તૈયાર છે. કદાચ રોડની તકલીફને લઈને ના આવતા હોય તો રાણપુરથી ધારપીપળા, ધંધુકાથી રાણપુરથી ધારપીપળા, અને ધારપીપળાથી સીધું આ રોડે લોયાધામ આવી જવાશે. લોયાધામમાં વિકાસ, ગુરુજી એકવાર કથા ગંગાની અંદર કહેલું કે માણસે ઘણો બધો વિકાસ કર્યો છે, સમયને સાચવવા માટે, સમયને બચાવવા માટે, આરામ મેળવવા માટે, તોય પણ એ સમય બચાવી શક્યો નથી કે આરામ મેળવી શક્યો નથી. આજે તો માણસને છે ને કદાચ એવા ઇન્જેક્શનો શોધાઈ ગયા છે કે તરબૂચને એક ઇન્જેક્શન મારે ને તો બીજા દિવસે મોટું થઈ જાય. સાયન્સ ત્યાં સુધી નથી પહોંચ્યું કે માણસને એક ઇન્જેક્શન મારે તો બીજા દિવસે મોટો થઈ જાય, ત્યાં સુધી હજી પહોંચ્યું નથી. પણ મરવાની સ્પીડ તો વધી ગઈ. રાતે હૂતો હોય ને તો 5000 મિસાઇલ આવે ને બધાને ભડાકે દે. મરવાની સ્પીડ આજના યુગમાં વધી ગઈ. એવી આ ટેકનોલોજીનો જમાનો, સુવિધા અને સિદ્ધિના ક્ષેત્રમાં પણ ઘણા સંશોધન અને આવિષ્કાર થયા છે. આવિષ્કાર અને સંશોધન લગભગ 2 માટે જ થયા છે. સુવિધા માટે થયા છે અને કા સિદ્ધિ માટે. જેમ ચંદ્રયાન મોકલ્યું એ આપણી સિદ્ધિ કહેવાય, સુવિધા નથી, સિદ્ધિ છે. આ ભારત દેશની સિદ્ધિ છે. એવી રીતે ઘણી સુવિધા માટેના સંશોધનો હોય. તો એ બધા સંશોધનો આવિષ્કારો થયા, પણ આ બધામાં માણસ શું જોઈએ? મજા જોઈએ. શું જોઈએ? મજા જોઈએ. પણ મહારાજ એવું કહે છે કે અમારે નેત્ર મીચીને ભગવાનની મૂર્તિ સંભાળીએ અને એના જેવું સુખ છે ને, એવું સુખ તો 14 લોકના સુખની અંદર પણ અમને સુખ મનાતું નથી. એવું સુખ અમને ભગવાનની મૂર્તિમાં મનાય છે. માટે સદગુરુ શ્રી ગુણાતીતાન સ્વામી કહે છે, કરોડ કામ બગાડીને પણ એક મોક્ષ સુધારી લેવો. મહારાજ કહે છે કે મોક્ષ સુધારવા માટે આપણી દરેક ક્રિયાને ભક્તિ બનાવવા માટે, કારણ કે માણસ ક્રિયા કર્યા વગર તો રહી શકતો નથી. પણ મહારાજે શું કીધું? ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને અર્થે જે કાંઈ પણ કરવું, પ્રવૃત્તિ કરવી, એ ભક્તિ છે. તો આજે આપણે આટલા બધા કાર્યો કરીએ છીએ, એ ભક્તિ છે. એના દ્વારા હું ને તમે દ્રઢ ભગવાનમાં દિવસે ને દિવસે પ્રેમ કરી શકીશું, ભગવાનને લાડ લડાવી શકીશું. મંદિરો હશે તો મહારાજના દર્શન થશે, સંતો હશે તો એનો સમાગમ થશે, હરિભક્તો હશે તો એકાબીજાની આત્મીયતાથી આવા સમયાઓ થશે. મહારાજે પણ કીધું કે હું તો તમે કારણે રે આવ્યો, ધામ થકી ધરી દે. મહારાજ પણ અહીં આવે છે. મહારાજ અને મોટા સંતોનું વિચારવું પણ જનકલ્યાણ માટે હોય છે. મોટા પુરુષ જ્યાં રહેતા હોય નૈમિક શારીન્ય ક્ષેત્ર હોય છે. આપણા માટે નૈમિક શારીન્ય ક્ષેત્ર લોયાધામ, જ્યાં પૂજ્યપાદ ગુરુજીની નિશ્રા, એ આપણું નૈમિક શારીન્ય ક્ષેત્ર છે. લોયાધામ વિકાસ ગાથાના પ્રેરક પરમ પૂજ્ય ગુરુજી. ગુરુજીના જીવનની અંદર સાધુતાના ઘણા ગુણો છે. જેવા સદગુરુ પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીમાં છે એવા ગુણો છે. પણ અત્યારે એ જે ગુણો છે એની વાત કરું છું કે કાર્યોને લગતા હોય, જે કાર્યોને અડતા હોય એવા ગુણો. સૌથી પહેલો સમત્વ યોગ છે.
ગીતાજીમાં કીધું છે કર્મણ્યમ અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. હર્ષ અને શોક છે ને એ ફળની આશામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આપણે ગુરુજીના જીવનમાં જોઈએ છે ઘણી મહેનત કરી છે, પણ ક્યારે શોક કે હર્ષ નહીં, સદા આનંદમાં. એ સમત્વ યોગ છે. ગુરુજીમાં વાત્સલ્ય પણ અપાર છે. વાત્સલ્ય સંતોને આપે, હરિભક્ત આપે એટલું નહીં. અમે સંતો રહીએ છીએ લોયાધામા મંદિરમાં, મજૂરો જે કામ કરે છે, મૂર્તિનું કામ કરે છે, પથ્થર કોતરે છે, એ લોકો પણ અમને દિવસમાં અઠવાડિયે એક બે વાર તો પૂછે છે કે સ્વામી जी गुरुजी कब आएंगे, बताओ जल्दी आए तो अच्छा है, गुरुजी कब आएंगे. એ લોકો પણ રાહ જોવે છે. કેટલું વાત્સલ્ય હશે. ગુરુજીમાં વિશ્વાસ અને ઉત્સાહ ભરપૂર છે. વિશ્વાસ તો ગજબનો, એની માટે શબ્દો ના હોઈ શકે. પોતાના ઈષ્ટદેવ ઉપર, પોતાના સદગુરુ ઉપર ગજબનો વિશ્વાસ છે, અને ઉત્સાહ પણ ગજબનો છે. એવી રીતે ધીરજ અને ક્ષમા એ પણ ગજબની છે. ઉત્સાહ છે ને એ એક્સિલેટર છે, અને ધીરજ છે ને બ્રેક છે. ખાલી ઉત્સાહ હોય ને, માન લો કે એક્સિલેટર વાળી ગાડી હોય, 160 કિલોમીટર સ્પીડે જતી હોય તો અથડાય. પણ જો બ્રેક હોય ને તો આપણને એવું લાગે કે બ્રેક છે ગાડીને રોકે છે, પણ એવું નથી. બ્રેક છે ને એ ગાડીને સમયસર નિયત સ્થાને પહોંચાડે છે, જો બ્રેક હોય તો. એમ ગુરુજીની અંદર ઉત્સાહ ભરપૂર છે, પણ ધીરજ પણ જોરદાર છે, ક્ષમા પણ જોરદાર છે. અને મહારાજનું કરતાપણું તો કેવું કે અમને સંતોને પણ એમ થઈ ગયું, સંતોને અમને દ્રઢ કરાવ્યું એકદમ કે મહારાજ જ કરતા હરતા છે. અમને યાદ છે, અમને સંતોને એક પૂજામાં એક ચબરખી આપી હતી અને કીધું હતું કે જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ થઈ છે કે થાય છે એમાં કોઈનો કશો વાંક નથી, મહારાજની મરજી છે, મહારાજની મરજી છે એવી મહારાજને પ્રાર્થના કરજો, બધાનું ભલું કરજો. એવી ઉદાર ભાવના, એવી ક્ષમા પૂજ્યપાદ ગુરુજીના જીવનમાં છે. લોયાધામમાં અજોડ કાર્યના પાયાઓ, એની અંદર ઠાકોરજી મહારાજ તો છે જ. ઠાકોરજી મહારાજની દ્રષ્ટિ છે, ઠાકોરજી મહારાજનું દિવ્ય સાનિધ્ય છે. સદગુરુ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી અને પરમહંસો, કારણ કે જે તે સમયે સ્વામીશ્રી અને બીજા પરમહંસો પણ લોયાધામમાં રહ્યા છે, અને આપણી દિવ્ય પરંપરા છે. લોયાધામમાં અજોડ કાર્યના પાયામાં ભક્તરાજ સુરા ખાચરનું બહુ મોટું યોગદાન છે. એકવાર તાળીઓથી વધાવીએ ભક્તરાજ સુરા ખાચરને, કારણ કે એ ભક્તરાજ હતા તો આપણે આજે લોયાધામ કરીએ છીએ. શિક્ષાપત્રી, વચનામૃત અને સાગર જેવા ગ્રંથોના શુદ્ધ સિદ્ધાંતો, ગુરુજી જે કંઈ પણ વાત કરે ને, શાસ્ત્ર બહારની વાત ન કરે. શુદ્ધ સિદ્ધાંતોનું પ્રવર્તન એ ગુરુજીની પહેલેથી રુચિ રહેલી છે, અને એ લોયાધામના કાર્યોનો એક પાયો છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી પોતે, કારણ કે કાર્ય હોય પણ કાર્ય કરનારે હોવા જોઈએ ને, તો પૂજ્યપાદ ગુરુજી પોતે પૂજ્ય સંતો અને સમર્પિત હરિભક્તો. પૂજ્યપાદ ગુરુજી તો લોયાધામના વિકાસ માટે બહુ મોટી ઝુંબેશ ઉઠાવી છે, પણ સંતોને પણ એવા દ્રઢ તૈયાર કરી, અને હરિભક્તો પણ આજે પણ લોયાધામ પરિવારની અંદર એવા સમર્પિત હરિભક્તો છે. ગુરુજી કીધું ખોબલા જેવું છે, બરાબર, ખોબલા જેવું છે, પણ એ ખોબલામાંથી આજે 100 કરોડનું મંદિર બને છે. કેટલા? એમને તો નહીં બનતું હોય. તો એ સમર્પિત હરિભક્તો, એ જેમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને આંગળી ઉપર આખો ગોવર્ધન ઉચક્યો હતો, પણ ગોવડિયાઓ ટેકો રાખ્યો હતો, એવી રીતે આપણે તો શું કરી શકીએ, પણ ટેકો રાખીએ. આગળ કાર્ય એટલે સંકલ્પને સાકાર કરવો. દુનિયાના માણસો કામ કરે એ કામ નથી, પણ મોટા પુરુષ જે કામ કરે છે, કાર્ય કરે છે, એ મોટાનો સંકલ્પ હોય છે અને એને સાકાર કરતા હોય છે. આ છેલ્લું પેજ છે, એની અંદર તારીખ 12/8/2010 અંદર ક્યારેક મને એવો સંકોચ થતો હતો કે આ જે લાઈન છે ને, એક લાઈન છે પેજમાં લખેલી. આજે સવારે શ્રીજી સ્વામીએ વાત કરી કે બરણીના દ્રષ્ટાંતે વાત કરી કે કાચની બરણી હોય. પૂજ્યપાદ મહંત સ્વામી અત્યારે પધારી રહ્યા છે. ઊભા થઈને તાળીઓના અભિવાદન સાથે સ્વામીને વધાવીશું. તો શ્રીજી સ્વામીએ વાત કરી હતી કે કાચની બરણી, પણ જે એમાં ભરાય એની બરણી થઈ જાય. કદાચ ગુરુજી જાહેરમાં તો એવું નથી કીધું,
એક પત્ર છે 12/8/2010 શિકાગોથી લખેલો નીલકંઠ ભગત ઉપર. તો એમાં મહારાજ ગુરુજી એવું લખે છે, મારામાં રહીને મહારાજ જ મહારાજનું કાર્ય કરે છે એવો ભાવ અખંડ રાખજે. કદાચ મારી સ્મૃતિમાં ગુરુજીના જેટલા વાક્યો હશે ને, અથવા જે પ્રિય વાક્યો હશે ને, કદાચ મારા મનમાં આ પહેલા નંબરનું વાક્ય છે. મને એવું થયું કે આ વખત શેર કરીએ. મારામાં રહીને મહારાજ જ મહારાજનું કાર્ય કરે છે એવો ભાવ અખંડ રાખજે. એ ક્યારે લખેલું? 2010ની અંદર. આજે 2023 ચાલે છે અને દર્શન કરીએ છીએ. 13 વર્ષનો સમય વીતી ગયો, પણ હું પણ એમનો સાક્ષી છું કે ખરેખર મહારાજ જ કાર્ય કરતા હોય તો જ આવી રીતે કાર્ય થાય. બાકી કોઈની તાકાત નથી કે આવી રીતનું કાર્ય થાય. એવું પૂજ્યપાદ ગુરુજી કામ કરે છે. ગુરુજી ખાલી કામ નથી કર્યું, ગુરુજીએ સહન પણ ઘણું કર્યું છે. પણ આપણે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના તો કરીએ, પણ એવું થવાનું પણ છે કે ગુરુજીનું સહન કરેલું પણ વ્યર્થ જતું નથી. એના પણ મૂળિયા મજબૂત થઈને ઉગવાના છે. અત્યારે પૂજ્યપાદ ગુરુજી અને આજે આખું કાર્ય થાય છે, સંતો હરિભક્તો જે મહેનત કરે છે એના પાયા સ્વરૂપે પૂજ્યપાદ ગુરુજી છે. ગુરુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ કે હે ગુરુદેવ, આપ જેમ મહારાજની સેવા કરો છો, આપ જેમ મહારાજને રાજી કરવા માટે પ્રયત્ન કરો છો, આપ જેમ પોતાના સદગુરુને રાજી કરવા માટે પ્રયત્ન કરો છો, આપ જેમ મુક્તાનંદીય પરંપરાનું વહન કરવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરો છો, હે ગુરુદેવ, અમારામાં પણ એવું જ બળ આવે, એવો જ પ્રયત્ન જાગે, એવી જ શ્રદ્ધા જાગે, એવી પ્રાર્થના છે. જય સ્વામિનારાયણ.